گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کون گنگناتا ہوا چمن سے گزرا، یہ کون گنگناتا ہوا چمن سے گزرا کہ ہر گلی مائل گلزار نظر آتی ہے۔ اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کہ کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہماری آج کی اس محفل کے خصوصی شناخت بلبل باغ صدیقیہ حضرت قاری روشن الدین صاحب صدیقی، جو آپ حضرات کے سامنے بہترین ترنم بھری آواز میں نعت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ دوستوں محترم، جس ساعت سعید کا ہم عرصہ دراز سے انتظار کر رہے تھے، الحمدللہ اب وہ رونق اسٹیج ہے اور ہم الحمدللہ شہزادہ رسول کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح دل جمی کے ساتھ میں آپ ابھی تک بیٹھے تھے، اسی طرح انشاءاللہ آپ محفل کے اختتام تک بیٹھے رہیں گے اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے خطیب خاص استاد العلماء حضرت علامہ استاذ مفتی عبدالرحیم صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ فیض صدیقیہ، وہ بھی رونق اسٹیج سے انشاءاللہ ان کے بھی ناصحانہ کلمات ہمیں سننے ہیں۔ اس سے قبل میں چند ضروری گزارشات آپ سے کرتا ہوں۔ دیکھیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دو طرح کے رشتے رکھے۔ ایک رشتہ ہے خونی رشتہ، جیسے ماں باپ کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، یہ ہے خونی رشتے۔ اور اس کی حیثیت کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من ابیہ وابیہ وامہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن یہ جو خونی رشتے ہیں، یہ جو کلوز سے کلوز رشتے ہیں، کلوز سے کلوز فرینڈشپ ہے، دوستیاں ہیں، قیامت کے دن سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا بھی تو قیامت تو دور ہے، آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک سگا بھائی اگر دوسرے بھائی کے خلاف کچھ کام کرتا ہے تو ملاقاتیں پھر جنازوں سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان رشتوں کی اوقات کیا ہے؟ روحانی رشتوں کے آگے ان رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورنہ یہ جو رشتے ہیں، ان رشتوں کی آپ اہمیت دیکھیے۔ ایک بندہ صبح توجہ کے وقت اٹھ کر کے حی علی الصلاۃ کی صدائیں اٹھ کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، یہ کون سی چیز ہے جو اسے بستروں سے اٹھا کر کے سردیوں کی راتوں میں مسجد لے کے جاتی ہے؟ تو یہ روح کا رشتہ ہے جو بندے کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور آپ ابھی تک دل جمے کے ساتھ میں مجھے بتائیے، سردیوں کی راتوں میں کون گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہے؟ یہ اتنا جنون، یہ اتنا جوش، یہ اتنا ولولہ کس لیے تھا؟ یہ صرف روحانی نسبتیں ہیں، صرف روحانی نسبتیں، اور یہ وہ نسبتیں ہیں جو دنیا میں بھی ہمیں کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ دنیا میں بھی ہمیں کام آتی ہے۔ دیکھیے میں صرف ایک مثال دوں گا دوستو، اس رشتے کا ہے نا، اس رشتے کی اہمیت آپ سمجھیے۔ یہ رشتہ جب جوش مارتا ہے، ابھی 10 دن پہلے سیدہ طیبہ صالحہ عابدہ ماں شہر بانو رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا۔ دیکھیے ہم میں سے کس نے ان کو دیکھا تھا؟ پوری زندگی حجاب میں رہی۔ ارے دیکھنے کی بات تو چھوڑ، آج جس عمر میں ہماری بہن بیٹیاں انسٹا پر ریلیں بنا رہی ہیں، اس عمر میں اس شہزادی نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ بچپن سے لگا کر اپنی آخری عمر تک زندگی کا ہر احساس دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، یہ جامعہ میمونہ قیامت تک ماں شہر بانو کو یاد کرتا رہے گا۔ اس کی کرو دیواریں قیامت تک ماں شہر بانو کو یاد کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر، انہوں نے ایسی مثالیں چھوڑی ہیں، ایسی یادیں چھوڑی ہیں کہ اگر ہماری مائیں بہنیں ان کے نقش قدم پر چلے تو حقیقت میں کنیزان فاطمہ بن جائے۔ اے ماں شہر بانو، تمہاری تربت پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو، تمہاری تربت پر اللہ کی ہزاروں کروڑوں تجلیات و انوار کی برسات ہو۔ تم نے مختصر سی زندگی میں ہمارے علاقے کے اندر کیا انقلاب برپا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جامعہ میمونہ جب شروعات ہوئی تھی، استاد محترم حضور مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ ہم نے سوچا تھا کہ بچیاں جو گھروں سے کبھی باہر نہیں نکلی ہیں، اتنے وقت میں وہ کیسے جامعہ کے اندر رہ پائے گی، وہ کیسے انتظام ہو پائے گا۔ لیکن پھر فرماتے
फरमाते हैं अल्लाह अकबर, वालिद बुजुर्गवार की तरबियत ने इतना पाकमाल बनाया था, इतना पाकमाल बनाया था कि चंद ही महीनों के अंदर जामिया मेमूना को ऐसा निजाम और सिस्टम दिया, ऐसा लग रहा है देखने वाला देख कर कहता है ये जामिया अब से नहीं हजारों साल से चल रहा है। वो सिस्टम और निजाम देने वाली ज़ात सैयदा मां शहर बानो की दुआ है अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके सगे भाई हमारे सामने रौनक अफरोज हैं। देखें दोस्तों, दीन का दर्द क्या होता है, मैं आप अपनी रगों पर हाथ रख करके सोचें, हजारों पीर होंगे, मैं नहीं कहता था कोई पीर नहीं है, सब पीर कीर है, लेकिन इस दौर में गुलाम हुसैन का मुकाबला नहीं। दीन का दर्द 10 दिन हुए हैं, अपनी जान से प्यारी शहजादी को सुपुर्द खाक किया है, अभी चहलम की फातिया भी नहीं हुई है। उम्मत ने शहजादों को याद किया, उम्मत ने याद किया तो फरमाया शहजादों जाओ, हम लोग तो उम्मत के लिए हैं। रसूलुल्लाह की उम्मत अगर हमें बुला रही है तो इंशाअल्लाह हम उनकी आवाज पर लब्बैक कह करके हाजिर। अभी चहलम की फातिया भी नहीं है और शहजादे मोहतरम हमारे सामने हैं। ये असल दीन का दर्द है, सिर्फ दौरे किस लिए है, दीन के लिए है, और ये रूहानी रिश्ते हैं जो हमारे इनके साथ वापसता है। ये ना सोचे कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा ये हमसे मोहब्बत करते हैं। अरे जिस वक्त रातों को हम नींद के खर्राटे लेते हैं, ये गुलाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर हमारी नस्लों के मुस्तकबिल, इसलिए कदर करें, जुड़ जाए इनके मिशन से। ये तहरीक फैज़ सिद्दीकिया का मिशन तुम्हें खुदा से भी मिला देगा, इसके रसूल के जाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान तहरीक सिद्दीकिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम धरती से नौ नेमत को अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं जिसने इस दौर पुरफिदन के अंदर हमें ऐसे मर्द मुजाहिद से बहरवर फरमाया है, जिसने न सिर्फ हमारी सुन्नियत को बहाल किया बल्कि हमारे अंदर तालीमी शऊर पैदा किया। आज घर घर में आलिम दीन मिल रहा है, कुरान का हाफिज मिल रहा है, गाँव गाँव से क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं फिर नवाज आ रही है। ये क्या है दोस्तों, हमें क्या मालूम था जलसे क्या होते हैं, हमें क्या मालूम था सादात क्या होते हैं, हमें क्या मालूम था कि इन फातिमाओं के शहज़ाद सैयदा पाक के शहज़ादों का इस्तिक़बाल किस तरह होता है। ये जुनून, ये मोहब्बतें, ये अक़ीदतें हमें इसी मर्द मुजाहिद से मिली है, जिसने हर दौर के अंदर हर मुश्किल का मुकाबला करके उम्मत मुस्तफ़ा को इल्म दीन के किले अता फरमाए हैं। ये जामिया मेमूना, ये आपका दीनी इदारा, ये क़यामत तक मेरे कायदे मोहतरम की लाजवाब खिदमतों का मुंह बोलता सबूत होगा, और इसको पढ़ने वाली बच्चियां क़यामत तक याद रखेगी कि हाँ कोई ऐसा मर्द कलंदर आया था जिसने दौरे जहालत के अंदर इल्म का बीज बोया है, और ये बीज आज शजर तूबा की शक्ल में हमारे ऊपर साया फगन है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें सच्ची पक्की मोहब्बत और इखलास के साथ इनसे वफादारी नसीब फरमाए। हमारी क़यामत तक की नस्लों को अल्लाह पाक इनका खातिम बनाए, इनका वफादार बनाए, हमारी जिंदगी इन पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह इनका साया आबिदत हम पर तादमे हयात कायम और दायम फरमाए, इनको शफ़क़त, इनको खैर व आफियत वाली उम्र दराज नसीब फरमाए। ये हमेशा हमारे अंदर दौरे करते रहे, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल संवरता रहे। अल्लाह पाक सदा फला फूला रहे। ए जामिया फैज़ सिद्दीकिया, तेरी दारो दीवार से मुझे खुशबू है वफा। अब मुख्तसर हमारी महफिल के खुसूसी खतीब उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया फैज़ सिद्दीकिया अल्हम्दुलिल्लाह रौनक अफरोज़ है। तहरीक फैज़ सिद्दीकिया के एक अहम रुकन है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते होंगे हुज़ूर पीर साहब क़िबला के साथ जब भी कोई दावत वगैरह पे आम दावत होती है, जलसा नहीं होता है ना, फिर भी इनकी नसीहतें चालू रहती है। इसलिए जब मौका मिले तो इनकी सोहबतों में बैठने के तो इनकी सोहबतों में बैठिए, आइए इनका इस्तेमाल नारों की गूंज से करते हैं। आप हाथों को उठा करके अपनी बेदारी का सबूत दें और उनको एहसास दिलाएं कि मुफ्ती साहब क़िबला हम आपकी नासिहाना कलमात सुनने के लिए बेकरार है। नारों का जवाब दे, नारे तकबीर।